Let's start second lesson of the footprint, the thief story. And the writer of the lesson is Ruskin Bond. A young boy makes friends with Anil. एक young boy છે એ અનિલને ફ્રેન્ડ બનાવે છે. Anil trust him, that young boy, completely. यानी Anil trust that young boy completely and employs him. એટલે કે એ young boy છે એને કામ પર રાખી લે છે. Does the boy betray his trust? શું એ બોય છે એ અનિલનો જે ટ્રસ્ટ છે એને બિટ્રે કરશે, એને ચીટ કરશે? That is the question mark. And for knowing all this, let's begin the lesson. I was still a thief. यानी I અહીંયા જે thief છે, જે young boy છે એ thief છે અને એ પોતે જ આ સ્ટોરીને નરેટ કરે છે. ઓકે, यानी જે thief છે, young boy, that is the narrator of this story. When I met Anil, એવું કહે છે કે જ્યારે હું અનિલને પહેલી વારે મળ્યો ત્યારે પણ હું એક thief જ હતો. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. શું કહે છે? ભલે હું એને પહેલી વારે મળ્યો ત્યારે I was just 15 years old, but still I was an experienced and fairly successful hand. यानी though my age is less, but I was very well trained and successful in my line, in my profession, यानी thief. Anil was watching a wrestling match when I approached him. Wrestling એટલે કુસ્તી, જે સલમાન ખાનનું પિક્ચર હતું ને એ રેસલિંગ હતું. Anil was watching wrestling match when I approached him. જ્યારે અનિલ રેસલિંગ મેચ જોતો તો ત્યારે હું એને અપ્રોચ કર્યો, એને એની નજીક ગયો. He was about 25, a tall and lean fellow. એક tall અને lean મતલબ very thin fellow. And I looked easygoing, and he looked easygoing. Easygoing यानी not taking any kind of tension and not taking anything more in a mind and take it easy everything. So he looked very easygoing, kind and simple enough for my purpose. And he was so simple that anyone can cheat him. So the boy started thinking that my work of cheating him will be easy because he was kind and simple. I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man's confidence. Okay, I hadn't had much luck. Hadn't यानी past perfect tense છે. એટલે કે મને હમણાં કેટલાય સમયથી મારું લક કામ નહોતું કરતું. यानी મેં કેટલાય ટાઈમથી ચોરી કરી પણ મને એમાં સક્સેસ નથી મળી. यानी કેટલાય ટાઈમથી એણે ચોરી નથી કરી. Of late, यानी I hadn't had much luck of late and thought I might be able to. I was thinking in my mind that I am able to get into that young man's confidence. Yani he was started thinking in the mind that Anil is easygoing and very simple man, so it would be easy for me to win his confidence. એટલે કે એને અપ્રોચ કરે છે ને આ બધું મનમાં વિચારે છે અને એની અપ્રોચ કરીને એની નજીક જઈને કહે છે, યુ લુક અ બિટ ઓફ રેસલર યોર સેલ્ફ. અરે એ તો લીન હતો, બહુ થીન હતો, તો બી એને જઈને શું કહે છે ખબર છે? યુ લુક અ બિટ ઓફ રેસલર યોર સેલ્ફ. તું પણ રેસલર જેવો લાગે છે. આઈ સે ઇટ. અ લિટલ ફ્લેટરી મતલબ પ્રેઝ, વખાણ. એટલે કે કોઈના થોડા બી વખાણ કરી દો ને તો હેલ્પ્સ ઇન મેકિંગ ફ્રેન્ડ્સ. એટલે કે કોઈને બી ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાનું હોય તો એના થોડા વખાણ કરી દો એટલે આપણા ફ્રેન્ડ્સ બની જાય. એટલે કે એને એનું કોન્ફિડન્સ વિન કરવું તો એટલે એને ખોટા વખાણ કરજો. ધો હી વોઝ લીન ફેલો. So do you, he replied. તું પણ રેસલર જેવો જ લાગે છે એવો એણે અનિલ આન્સર આપ્યો. Which put me off for a moment. Put me off means I demoralize or offend થઈ ગયો, મતલબ મારો કોન્ફિડન્સ છે એ લૂઝ થઈ ગયો. Because at that time I was rather thin. એટલે હવે તો હું બહુ જ પાતળો હતો એમ. એટલો બધો થીન હતો તો how can I be a wrestler? So અનિલ જે આન્સર આપે છે એ સમજી જાય છે કે એ મારી ખોટી તારીફ કરે છે, એટલે એ એની સામેથી જૂઠી તારીફ કરે છે.
Well, I said modestly, I do rest a bit. Modestly, and without any boasting, yani very calmly, એકદમ પીસફુલી મેં આન્સર આપ્યો કે હા ક્યારે હું રેસલિંગ બી કરી લઉં છું. નાઉ દેટ યંગ મેન આસ્ક્ડ વોટ્સ યોર નેમ. નહીં સોરી, અનિલ આસ્ક કરે છે એ બોયને વોટ્સ યોર નેમ. Then this young boy answered, Hari Singh. I lied. Lied मतलब मैं झूठ बोलूँ. I took a new name every month that kept me ahead of police and my former employers. Okay, એટલે એવું કહે છે કે હર મહિને હું મારું નવું નામ રાખું છું. That kept me ahead, kept me away from the police and my former employers. Employers मतलब માલિક, જેને મને કામ પર રાખ્યો હતો એનાથી હું પકડાઈ ન જાઉં અથવા પોલીસ મને પકડી ના લે, એટલે એવરી મંથ હું મારા નવા નેમ્સ રાખું. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who was grunting and નોઇઝ કરે છે એકબીજાની સામે. ગ્રન્ટ યાની મેકિંગ સાઉન્ડ, lifting and throwing each other. Yani after introduction, Anil start talking about the wrestlers who are well oiled on the body and they grunt kare che, yani the typical noise when they fight with each other, lifting each other and throwing with each other. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. I didn't have much to say. બીજું તો કંઈ કહેવાનું નથી એમ કરીને અનિલ ત્યાંથી ચાલતો થયો. And this young boy followed casually. Hello again, he said. Yani this young boy again એને બોલાવે છે. I gave him my most appealing smile. Appealing yani attracting smile. એટલે મેં એને બહુ અટ્રેક્ટિંગ સ્માઇલ આપીને કીધું કે આઈ વોન્ટ ટુ વર્ક ફોર યુ. આઈ સેડ બટ આઈ કાન્ટ પે યુ. પેલો જે બોય છે 15 યર્સનો એવું કહે છે કે હું તમારી માટે કામ કરું. તો અનિલ આન્સર આપે છે બટ આઈ કાન્ટ પે યુ, હું તને પે નહીં કરી શકું. આઈ થોટ દેટ ઓવર ફોર અ મિનિટ. હું ત્યાં જ ઊભો રહી ગયો અને મતલબ that thought for the answer. Perhaps I had misjudged my man. એવું કહે છે કે I had misjudged the man. યાની એવું ફીલ કરવા લાગે છે કે I have chosen the wrong man. Who don't have money, then to whom I cheat, to whom I theft. હું કોને ચોરી કરીશ, એની પાસે તો પૈસા જ નથી. એવું કહે છે કે મેં મિસજજ કર્યો છે, જે માણસને સિલેક્ટ કરવામાં મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. I asked, can you feed me? ચલો ઇટ્સ ઓકે, તમે મને પૈસા નહીં આપો તો કંઈ નહીં, તમે મને ફીડ કરશો, મને ખવડાવશો. તો અનિલ પૂછે છે કેન યુ કુક. આઈ કેન કુક. આઈ લાઇડ અગેઇન. તો આ જે 15 યર્સનો બોય છે એવું કહે છે કે યસ આઈ કેન કુક એન્ડ દેટ ઇઝ લાઈ બિકોઝ હી ડોન્ટ નો હાઉ ટુ કુક. ઇફ યુ કેન કુક દેન મે બી આઈ કેન ફીડ યુ. હા તું કુક કરી શકે તો હું તને ફીડ કરી શકું. He took me to his room over a Jamna sweet shop. એટલે એનું જે રૂમ હતું એ ક્યાં હતું? જમના સ્વીટ શોપ છે એની ઉપર એની રૂમ હતી. And told me I could sleep on the balcony. And he told me to sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible. એ રાત્રે જે ફૂડ બનાવ્યું હતું એ એટલું બધું ટેરેબલ હતું, એટલું ખરાબ હતું, બિકોઝ હી લાઇડ. એકચ્યુઅલી હી ડોન્ટ નો હાઉ ટુ કુક એન્ડ હી લાઇડ ટુ એન્ટર હિઝ હાઉસ. બટ વેન હી કુકડ એટ દેટ નાઇટ વોઝ સો ટેરેબલી બેડ બિકોઝ અનિલ ગેવ ઇટ ટુ સ્ટ્રે ડોગ. કારણ કે બધું જ ખાવાનું છે કૂતરાને નાખી દીધું હતું. એન્ડ ટોલ્ડ મી ટુ બી ઓફ. ટોલ્ડ મી ટુ બી ઓફ મતલબ કે જા ભાઈ તું જઈને ઓફ થઈ જા, મતલબ સૂઈ જા. બટ આઈ જસ્ટ hanger out, smiling in my most appealing way. Yani I just hanger out એટલે હું આમ તેમ આટા મારવા લાગ્યો and smiling in my most appealing way because I lied him and I prepared a very bad food, so I smiled at him very appealing way, yani requesting way, the sorry saying way, and he couldn't help
laughing, and he could not help laughing. Later, he patted on me. એને પેટ કર્યું, મારા જે શોલ્ડર ઉપર છે એ થપથપાવ્યું, સોરી, ઓન માય હેડ, એન્ડ સેડ, નેવર માઇન્ડ, ઇટ્સ ઓકે. હી વુડ ટીચ મી ટુ કુક. એટલે એવું કીધું કે હું તને કુક કરતા બી શીખવાડીશ. હી ઓલ્સો ટોટ મી ટુ રાઇટ માય નેમ. એણે મને મારું નામ લખતા પણ શીખવાડ્યું. એન્ડ સેડ he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. મને મારું નામ લખતા તો શીખવાડી દીધું અને એણે એવું કીધું કે he soon teach me, એ મને શીખવાડશે, હજી શીખવાડવાનું બાકી છે, whole sentences and to add numbers. I was grateful, I was thankful. I knew that once I could write like an educated man. એને એવું થયું કે જ્યારે હું એજ્યુકેટેડ માણસની જેમ હું પણ લખતા શીખી જઈશ, man, there would be no limit to what I could achieve. Then there would be no limit. I can achieve anything if I am educated person. It was quite pleasant working for Anil. He was also enjoying the work at there. I made the tea in the morning and then work would take my time buying the day's supplies. એટલે સવારે શું કરતો હતો? I made a tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, એની ડેલી સપ્લાઈઝ, એને ઘરમાં જે પણ જે વસ્તુ જોતું હોય એની પરચેઝ કરવામાં એનો થોડો ટાઈમ જતો હતો. યુઝ્યુઅલી મેકિંગ અ પ્રોફિટ ઓફ અબાઉટ ₹1 a day. અને એ દિવસનો ₹1નો પ્રોફિટ કરી લેતો હતો. એટલે કે અનિલ જે પણ પૈસા આપતો હતો સપ્લાઈઝ ખરીદવા માટે, એમાંથી ₹1નું એ ઘપલો કરી લેતો હતો અને ₹1નો પ્રોફિટ કરી લેતો, એટલે કે ₹1 એની પાસે રાખી લેતો હતો. I think he knew I made a little money. And the boy thought that Anil knew. અનિલને ખબર છે કે હું આ રીતે ચીટિંગ કરીને પૈસા ₹1 every day હું મારી પાસે રાખું છું. This way, but he did not seem to mind. પણ એવું લાગતું હતું કે એને એ માઇન્ડમાં નહોતો લેતો કંઈ પણ. એને ખબર હતી તો પણ એને ક્યારેય કીધું નહોતું. Anil made money by fits and starts. Fits and starts मतलब irregularly. His income was not regular. He would borrow 1 week and the next and lend next. એટલે કે એક વીકમાં એ બોરો કરે, બીજા પાસેથી લે, અને બીજા વીકમાં તો એ બીજા કોઈને લેન્ડ કરતો હોય, મતલબ એક અઠવાડિયે બીજા પાસેથી લેતો હોય અને બીજા અઠવાડિયે એ બીજા કોઈને આપતો હોય. બોરો એન્ડ લેન્ડ. He kept worrying about his next check. Kept worrying, always he kept worrying about the next check. But as soon as it arrived, જ્યારે એનો ચેક આવે, he would go out and celebrate. એ બહાર જઈ અને સેલિબ્રેટ કરી લેતો હતો. It seems to be wrote for he wrote for a magazine. એવું લાગતું હતું. seems, કારણ કે જે આ બોય હતો એને તો કંઈ ખબર નથી કે શું કામ કરતો હતો. it feels that he wrote for the magazine. A queer way to make a living. Queer મતલબ odd way, strange way to make a living. એટલે કે એનું લિવિંગ એટલે પૈસા કમાવાની એક આ સ્ટ્રેન્જ સ્ટાઇલ હતી. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. એક દિવસ એક સાંજે ઘરે આવ્યો અને બંડલ ઓફ નોટ્સ, આખી નોટનો બંડલ હતું આખું, એટલે કીધું કે મારી એક બુક છે વેચાઈ ગઈ, મતલબ પબ્લિશરે ખરીદી લીધી એને પ્રિન્ટ કરવા માટે. At night I saw him tuck the money under the mattress. ટક મતલબ નીચે જોરથી છુપાવીને રાખવું, મતલબ ટક ધ મની, નીચે ખૂંચાડી દેવું. અંડર ધ મેટ્રેસ, એણે જે પૈસા હતા ને એ મેટ્રેસની અંદર, મેટ્રેસ એટલે ગાદલું જે હોય એની નીચે મૂકી દીધા, એ જે ગાદલામાં સૂતો હતો ત્યાં. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. line of work એટલે ચોરીની લાઈન. એવું કહે છે કે 1 મહિનાથી અનિલ માટે કામ કરતો હતો. અપાર્ટ ફ્રોમ ધ ચીટિંગ ઓન શોપિંગ કરવા જાય ત્યારે જે ચીટિંગ કરતો હતો એ, એના સિવાય
અત્યાર સુધીમાં એણે એની લાઇન ઓફ વર્ક એટલે એકચ્યુઅલ જે ચોરી કરવાની વાત છે એ had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door. એટલે કે મારી પાસે બધી જ ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી, બધી જ એની પાસે each and every opportunity to doing so મતલબ to steal the things from the house. એની પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી, એ ક્યારે પણ ચોરી કરી શકતો હતો. બિકોઝ અનિલ હેડ ગિવન મી અ કી ટુ ધ ડોર, કારણ કે ઘરની દરવાજાની ચાવી જ એને આપી રાખી હતી. એન્ડ આઈ કુડ કમ એન્ડ ગો એઝ આઈ પ્લીઝડ, એઝ આઈ વિશ. જ્યારે પણ મને મરજી હોય ત્યારે હું અંદર બહાર આવી જઈ શકતો હતો. હી વોઝ ધ મોસ્ટ ટ્રસ્ટિંગ પર્સન આઈ હેડ એવર મેટ. એટલે કે અત્યાર સુધીમાં જેટલા બી લોકોને એણે ચીટિંગ કરી છે જેની સાથે, અથવા જેટલા લોકોની સાથે તેણે કામ કર્યું છે, એમાં અત્યાર સુધીમાં જે અનિલ છે that was the most trusting person, and that is why it was so difficult to rob him. એટલે તો એવું કહે છે કે મોસ્ટ ટ્રસ્ટિંગ પર્સન છે, ઇઝી ગોઈંગ છે, ઓનેસ્ટ છે, એટલે જે થીફ છે એના માટે આ ડિફિકલ્ટ છે એને રોબ કરવાનું, એની પાસેથી ચોરી કરવાનું. ઇટ્સ ઇઝી ટુ રોબ અ ગ્રીડી મેન because he can afford it to be robbed. કોઈ ગ્રીડી માણસ છે, જે લાલચી માણસ છે, એને રોબ કરવાનું, એને ત્યાં ચોરી કરવાનું ઇઝી છે, બિકોઝ એ અફોર્ડ કરી શકે છે. બટ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ રોબ અ કેરલેસ મેન. સમટાઈમ હી ડઝન્ટ ઇવન નોટિસ he has been robbed. કોઈક વખત તો એને ખબર બી નથી હોતી કે એની સાથે ચોરી થઈ ગઈ છે, કારણ કે બહુ કેરલેસ છે, એને ખબર બી નથી હોતી. જેમ કે કોઈ બી લેડી હોય ને, ઘરમાં એને ખબર જ ના હોય કે પૈસા ગણીને રાખવાની ટેવ જ ના હોય, તો એના કામવાળા છે એની પર્સમાંથી 200 રૂપિયા, 300 રૂપિયા, 500 રૂપિયા લઈ જાય, તો એને ખબર જ ના હોય કે એના ઘરે ચોરી થઈ છે, રાઈટ? એન્ડ દેટ ટેક્સ ઓલ ધ પ્લેઝર આઉટ ઓફ વર્ક. અને એવું કહે છે કે જેની પાસેથી ચોરી કરી હોય ને, અને એ ચોરી થયા પછી જેવી રીતે સેડ થઈ જાય, તો ચોર માટે એક પ્લેઝર છે, રાઈટ? કે હા ભાઈ, મેં એની જોડે ચોરી કરી નાખી તો પેલો કેટલો દુઃખી થઈ ગયો, તો એમાં એને મજા આવતી હોય. પણ એવું કહે છે કે ઇટ્સ નોટ અ પ્લેઝર ફોર મી, બિકોઝ ટુ whom I robbed, he even don't notice that he has been robbed. So it is not create any pleasure for the thief. When it's time, I did some real work. I told myself, I'm out of practice. અને પોતાની જાતને એવું કહે છે કે I did some real work. ચલો આજે તો રિયલ વર્ક કરીશું, આજે તો કંઈક એકચ્યુઅલી ચોરી કરીશ. અત્યાર સુધી તો મેં ચીટિંગ કરી હતી, એ ચોરી નહોતી, આજે હું રિયલ વર્ક કરીશ. I told myself, I am out of practice. યાર હમણાં ટાઈપથી જે પ્રેક્ટિસ છે મારી ચોરી કરવાની, જે પ્રેક્ટિસ છે એ પણ છૂટી ગઈ છે. And if I don't take the money, જો હું એની પાસેથી જે આ પૈસા નહીં લઈ લઉં, તો he will only waste it on his friends, and after all he doesn't even pay to me. એટલે એને ચોરી કરવાના 2 રીઝન બતાવ્યા. એક તો જો હું ચોરી નહીં કરું ને, આ પૈસા નહીં લઉં, તો એ બધા પૈસા એના ફ્રેન્ડ્સ પર વેસ્ટ કરી નાખશે, રાઈટ? એટલે હું ચોરી કરી લઉં. અને ચોરી કરવાનું બીજું રીઝન છે, અત્યાર સુધીમાં એણે મને એક પણ વખત પે નથી કર્યો, રાઈટ? Anil was asleep. રાત્રે સૂઈ ગયો. A beam of moonlight stepped over the balcony. એની જે મૂનલાઇટ હતી, એની જે લાઇટ હતી, મૂનની લાઇટ, that stepped over the balcony and fell on the bed. એટલે કે પૂરી બાલ્કનીમાં થઈને એના બેડ ઉપર પડતી હતી. I sat upon the floor, considering the situation. હું સિચ્યુએશન જોતો હતો કે હા, સિચ્યુએશન શું છે એની. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. કે હું એમ કહે છે કે જો મને અત્યારે હું આ મની લઈ લઉં તો મને 10:30 વાગ્યાની રાતની, એટલે કે આ કદાચ 8:30ના એ સૂઈ જતા હશે બહુ વહેલા, તો કે
એવું કહે છે કે જો હું મની લઈ લઉં અત્યારે ચોરી કરી લઉં તો હું 10:30ની એક્સપ્રેસ છે લખનઉ જવાની એ હું પકડી શકું. સ્લીપિંગ આઉટ ઓફ ધ બ્લેન્કેટ આઈ ક્રિપ્ટ અપ ટુ ધ બેડ, એટલે કે હું મારા બ્લેન્કેટમાંથી બહાર નીકળી અને જે અનિલનો બેડ છે ત્યાં સુધી ક્રિપ્ટ થયો. ક્રિપ્ટ મતલબ ડ્રોઈંગ ઓર વોકિંગ વેરી સ્લોલી ઇન 4 feet વિધાઉટ એની નોઇઝ, 4 પગે ધીમે ધીમે ચાલીને જવું. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Unlined મતલબ એના જે ફેસ ઉપર એક પણ રિંકલ્સ નહોતી. કેમ? કારણ કે ટેન્શનમાં નથી, એકદમ રિંકલ ફ્રી એનો ફેસ છે. ઇવન આઈ હેડ મોર માર્ક્સ ઓન માય ફેસ. મારા ફેસ ઉપર વધારે માર્ક્સ છે, રિંકલ્ડ નથી, માર્ક્સ. એન્ડ ધો માઇન્ડ વર મોસ્ટલી સ્કાર્સ મતલબ જે કોઈ પણ મતલબ કોઈ પણ વસ્તુ વાગી હોય અને પછી એના પરથી જે નિશાન રહી જાય એને સ્કાર્સ કહેવાય. એવું કે છે કે મારા ફેસ ઉપર મોસ્ટલી સ્કાર્સ છે, કારણ કે એ ચોરીનું કામ કરે છે એટલે પોલીસ સાથે ગમે ત્યારે પકડાઈ જાય તો જે પણ ફાઇટ થાય એના લીધે એના ફેસ ઉપર સ્કાર્સ પડી ગયા છે. માય હેન્ડ સ્લાઇડ અંડર ધ મેટ્રેસ. મેં મારો હાથ છે એ મેટ્રેસથી અંદર જવા દીધો. સર્ચિંગ ફોર ધ નોટ્સ. વેન આઈ ફાઉન્ડ ધેમ આઈ ડ્રુ ધેમ આઉટ વિધાઉટ અ નોઇઝ. હા, અંદર હાથ નાખીને જોયું અને મને જે બંડલ દેખાયું રૂપીઝનું અને એ મારા હાથમાં આવ્યું એટલે મેં ધીમેકથી ડ્રુ ધેમ, ખેંચી લીધો મારો હાથ વિધાઉટ અ સાઉન્ડ. અનિલ સાઇડ ઇન ધ સ્લીપ. સાઇડ મતલબ ડીપ બ્રેથ લીધો. હવે આ અનિલ સાઇડ ઇન ધ સ્લીપમાં મતલબ કોઈ પણ નિસાસો નાખવો, જોરથી શ્વાસ બહાર કાઢવો. એન્ડ ટર્ન ઓન હીઝ સાઇડ, અને એની જે સાઇડ્સ છે એને ટર્ન કરી લીધી, જે સાઇડ હતો એનાથી ટુવર્ડ્સ મી. I was startled and quickly crawled. Startled મતલબ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. And quickly crawled out of the room. અને ક્રાઉલ થઈને 4 પગે ધીમે ધીમે ચાલીને રૂમથી બહાર નીકળી ગયો. When I was on road, I began to run. I had the notes in my vest, held there by string of my pajama. એટલે કે મારા પાયજામાની જે સ્ટ્રિંગ હતી, દોરી હતી, એની અંદર મેં મારા પૈસા જે નોટ્સ હતી એ એમાં મૂકી દીધા હતા. આઈ સ્લોડ ડાઉન ટુ અ વોક. બહુ દોડ્યો પછી બહુ દૂર જઈને એકદમ ચાલવા લાગ્યો. એન્ડ કાઉન્ટેડ ધ નોટ્સ. 600 રૂપીઝ એન્ડ 50s. એટલે કે 50-50ની બધી નોટ હતી અને ટોટલ 600 રૂપીઝ હતા. એટલે કેટલી નોટ્સ હશે? 12 નોટ્સ હશે. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. એટલે કે જે ઓઇલના જે અરબ્સ હોય ને, જે એવી રિચ લેવિશ લાઈફ જીવે એવી હું લેવિશ લાઈફ જીવી શકીશ ફોર અ વીક ઓર ટુ વિથ ધીસ 600 રૂપીઝ. યાની યુ કેન ઇમેજિન 600 રૂપીઝ ઇઝ અ વેરી બિગ મની, બિકોઝ એ ચીટિંગ કરીને રોજનો 1 જ રૂપિયો બચાવતો હતો. મતલબ 1 રૂપીઝની બહુ વેલ્યુ હશે, તો આ બહુ ઓલ્ડ ટાઈમની સ્ટોરી છે. તો 600 rupees was big amount at that time. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. હા ને, સ્ટેશન પહોંચ્યો એટલે ટિકિટ કાઉન્ટર પર ના ગયો. બિકોઝ કેમ? I had never bought a ticket in my life. મેં મારી લાઈફમાં ક્યારે ટિકિટ ખરીદી જ નહોતી, તો હું ટિકિટની ઓફિસે જાઉં. બટ ડેશ્ડ સ્ટ્રેટ ટુ ધ પ્લેટફોર્મ. ડેશ મતલબ રીચ્ડ. ડાયરેક્ટ સ્ટેશને જઈને પ્લેટફોર્મ પર જતો રહ્યો. ધ લખનઉ એક્સપ્રેસ વોઝ જસ્ટ મૂવિંગ આઉટ. જસ્ટ મૂવિંગ એની વેરી સ્લોલી. હજી એ બિલકુલ સ્ટાર્ટ જ થઈ છે. તમને ખબર હોય કે ટ્રેન સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે બહુ ધીમે ધીમે ચાલે, કારણ કે ઇટ્સ અ હેવી હોય એટલે એને મોશનમાં આવતા એને સ્પીડ પકડતા બહુ ટાઈમ લાગે. ધ ટ્રેન હેડ સ્ટીલ to pick up speed and I should have been able to jump into one of its carriage. Like the train had still to pick up speed. હજી પણ એને સ્પીડ પકડવાની બાકી છે. And I should have been able to jump into
વન ઓફ ધ કેરેજ. કેરેજ મતલબ કમ્પાર્ટમેન્ટ. એટલે કે જો મારે ટ્રેનમાં જવું હોય તો મારે થોડું દોડીને એક કમ્પાર્ટમેન્ટમાં મારે જમ્પ કરીને એન્ટર થઈ જવું જોઈએ. બટ આઈ હેઝિટેટેડ. હેઝિટેટેડ મતલબ કન્વિન્સ્ડ, નોટ કન્વિન્સ્ડ. હેઝિટેટ થયો મતલબ ખચકાયો થોડો અંદર ચડવા માટે. ફોર સમ રીઝન. કયું રીઝન ખબર નહીં. I can't explain. And I lost the chance to get away. Yani, the train had already left. But the train had gone. I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted yani without any person. No one is present on the platform because this is the story of a night and already one train had already left. So most of the passenger were gone in the train and no one is present on the platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends. Believing that the friends were more trouble than the help. એવું કહે છે કે મારે તો કોઈ ફ્રેન્ડ જ નથી અને એવું કહેતું હતું કે ફ્રેન્ડ્સ છે એ હંમેશા વધારે ટ્રબલ્સ ક્રિએટ કરે દેન હેલ્પ. એન્ડ I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel. એટલે એવું કહે છે કે હું હોટલમાં રહીને પણ કોઈને એવું ક્યુરિયસ કરવા મતલબ કોઈની ક્યુરિયોસિટી ઇન્ક્રીઝ કરવા નથી માંગતો કે અત્યારે મિડ નાઇટ સ્મોલ બોય 15 years old એન્ડ અત્યારે કેમ આવ્યો હશે આટલો નાનો છોકરો હોટલમાં રહેવા માટે. એટલે હું હોટલમાં જઈને પણ કોઈની ક્યુરિયોસિટી ઇન્ક્રીઝ કરવા નથી માંગતો. નિયર ધ સ્ટેશન. The only person I knew really well was the man I had robbed. અને એક જ માણસ છે જેને હું બહુ સારી રીતે ઓળખતો હતો, જેને મેં હમણાં જ રોબ કર્યો છે, જેને હમણાં જ હું લૂંટીને આવ્યો છું. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. મેં આટલા મારા શોર્ટ કરિયર ઓફ થીફમાં મેં લોકોના જે ચહેરા છે એને સ્ટડી કર્યા છે. વેન દે લોસ્ટ ધેર ગુડ્સ, હાઉ દે ફીલ વેન દે લોસ્ટ ધેર ગુડ્સ. ઓકે, કોઈ પણ માણસ છે એની સાથે ચોરી થઈ જાય તો એ કેવું ફીલ કરે એનું મેં સ્ટડી કર્યું છે. ધ ગ્રીડી મેન શોડ ફિયર, ધ રીચ મેન શોડ એંગર, ધ પુઅર મેન શોડ એક્સેપ્ટન્સ. જે પુઅર માણસ છે એક્સેપ્ટ કરી લે, ભાઈ આ તો હતા અને પૈસા જતા રહ્યા, હવે શું કરીશું એમ. ધ પુઅર મેન. બટ આઈ ન્યૂ દેટ અનિલ્સ ફેસ. પણ મને અનિલનો ફેસ છે એ મને યાદ આવે છે કે એને જ્યારે ખબર પડશે ત્યારે એને કેવું ફીલ થશે. વેન હી ડિસ્કવર્ડ ધ થેફ્ટ. જ્યારે એને ખબર પડશે કે એની એના ઘરે ચોરી થઈ ગઈ છે, હી વુડ શો ઓનલી અ ટચ ઓફ સેડનેસ. ત્યારે એ ખાલી સેડ થશે, નોટ ફોર ધ લોસ ઓફ મની બટ ફોર ધ લોસ ઓફ ટ્રસ્ટ. રાઈટ. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November. Yani November ma to winter season hoy. The night was chilly. And a light drizzle. Drizzle matlab slow rain. એકદમ shower. એકદમ નાના બહુ ઓછો વરસાદ એને drizzle કહેવાય. And the light drizzle added to my discomfort. यानी ऑलरेडी ચીલી હતું મતલબ બહુ ઠંડી હતી ને એમાં બી લાઇટ ડ્રિઝલ થયા મતલબ થોડો વરસાદ પડ્યો તો એ મારું ડિસ્કમ્ફર્ટ છે એને વધારે ઇન્ક્રીઝ કરે છે. Soon it was raining quite heavily. થોડી વારમાં તો વધારે વરસાદ પડવા લાગ્યો. My shirt and pajamas stuck to my skin. यानी heavy rain, due to that my shirt and pajama will stick to મારી સ્કિન સાથે ચોંટી ગયા. And the cold wind blew the rain across my face. અને રેન અને પવન છે એ મારા ફેસ સાથે અથડાવા લાગ્યા. I went back to bazaar and sat down in the shelter of clock tower. એની જે ક્લોક ટાવર હોય ને મોટો બજારની બિલકુલ સેન્ટરમાં એની અંદર શેલ્ટરમાં મતલબ એની અંદર જઈને
I take the shelter. The clock showed midnight. 12 midnight any right 12. I felt for the notes. मैं नोट्स ने फील करी. They were damped from the rain. Damp मतलब બધી નોટ છે એ ભીની થઈ ગઈ હતી. Damped मतलब moist. Anil's money. એ મનમાં ને મનમાં વિચારે છે. This is the Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema. ઓકે, કદાચ સવારે મને એમ કહે છે કે આ બધા પૈસા છે એમાંથી મને 2-3 રૂપિયા આપ્યા હોત. તો કેન યુ ઇમેજિન 2 to 3 rupees value and he can go to cinema, right? This is the story of very old time. એની 2-3 રૂપિયામાં એ સિનેમા જઈ શકે તો એ કેટલા જૂના જમાનાની વાત છે કે સવાર પડે અને 600 રૂપિયા 600 rupees might be very huge amount if 1 or 2 rupeesની વેલ્યુ હોય, રાઈટ? સો એવું કહે છે કે મોર્નિંગમાં મને 2 કે 3 રૂપિયા આપત મને સિનેમા જોવા માટે. બટ નાવ આઈ હેડ ઇટ ઓલ. પણ હવે તો એ બધા જ પૈસા મારી પાસે છે. આઈ કુડન્ટ કુક હિઝ મીલ, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. હા, બધા પૈસા મારી પાસે છે. I couldn't cook his meal. મારે એનું મીલ પણ હું કુક ના કરી શક્યો અથવા નથી કરવાનું. રેન ટુ બાઝાર, એની કોઈ પણ વસ્તુ મારે લેવા માટે બજાર બી નહીં જવું પડે. ઓર લર્ન ટુ રાઇટ હોલ સેન્ટેન્સીસ એનીમોર. અને હા, મને આખું જે સેન્ટેન્સ છે એ લર્ન કરવાનું, એ શીખવાડવાનો હતો, એ પણ હવે આઈ કુડન્ટ, રાઈટ? I had forgotten about them in the excitement of the theft. આ બધી વસ્તુ તો હું ભૂલી જ ગયો કે યસ, I can learn to write sentences. I can be educated man. પણ આ બધું તો હું ભૂલી જ ગયો in the excitement of the theft. Whole sentence I knew could one day bring me more than few hundred rupees. હવે એવું કે છે કે જો હું લિટરેટ થઈ જાઉં જો હું એજ્યુકેટેડ પર્સન થઈ જાઉં ને, તો વન ડે ઇટ બ્રિંગ મોર દેન ફ્યુ હંડ્રેડ રૂપીઝ. આ 600 રૂપીઝ છે, ફ્યુ હંડ્રેડ રૂપીઝ છે, એના કરતાં પણ હું વધારે પૈસા કમાવી શકું જો હું એજ્યુકેટેડ હોઉં તો. ઇટ વોઝ સિમ્પલ મેટર ટુ સ્ટીલ. સ્ટીલ કરવું, ચોરી કરવી બહુ સિમ્પલ છે. And sometimes just as simple as to be caught. અને પકડાઈ જવું પણ સિમ્પલ છે. ચોરી કરવી બી સિમ્પલ છે, પકડાઈ જવું બી સિમ્પલ છે. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. ને ચોરી કરવી ઇઝી છે, પકડાઈ જવું ઇઝી છે, but to be a really big man, a clever and respected man was something else. પણ હા, ચોરી કરવી, પકડાઈ જવું એ તો બધું ઇઝી છે, પણ ભણી ગણીને મોટા માણસ બનવું, ક્લિયર એન્ડ રિસ્પેક્ટેડ મેન, ઇટ ઇઝ સમથિંગ એલ્સ. એ કંઈક અલગ જ વસ્તુ છે જે એકચ્યુઅલી that boy wants to be, but he forgot all the things in the excitement of the stealing. So he now decided that I should go back to Anil. I told myself, મેં મારી જાતને કીધું કે ના, હું પાછો જઈશ. If only to learn to read and write. કોની માટે? To read and write. I hurried back to this room, feeling very nervous. For it is much easier to steal something than to return it undetected. है ना? It is easy to steal. ચોરી કરવી બહુ ઇઝી છે, બટ રિટર્ન ઇટ અનડિટેક્ટેડ, સામેવાળાને ખબર ના પડે એ રીતે પાછું આપી દેવું, that is not easy. I opened the door quietly, then stood in the doorway in the clouded moonlight. એની મૂનલાઇટ તો હતી પણ ક્લાઉડેડ હતી. હમણાં જ રેઇન પડ્યો ને, રેઇન હોય એટલે ક્લાઉડ હોય, તો ક્લાઉડેડ મૂનલાઇટ. હું એના ડોરવે મતલબ ડોરથી થોડું દૂર. અનિલ વોઝ સ્ટીલ અસ્લીપ.
I ક્રિપ્ટ કરવું મતલબ બહુ ધીમેથી જવું, ટુ ધ હેડ ઓફ ધ બેડ. એન્ડ માય હેન્ડ કેમ અપ વિથ ધ નોટ્સ, અને મારા હાથમાં નોટ્સ હતી. આઈ ફેલ્ટ હિઝ બ્રીથ ઓન માય હેન્ડ. કેટલું ક્લોઝ એનો હેન્ડ અને એનું નોઝ છે એટલું બધું ક્લોઝ હતું દેટ હિઝ હેન્ડ કેન ફીલ ધ બ્રીથ. એનો શ્વાસ છે, એના નાકમાંથી જે શ્વાસ નીકળે છે એ પણ ફીલ કરતો હતો. આઈ રિમેન સ્ટીલ ફોર અ મિનિટ. 1 મિનિટ માટે તો એકદમ સ્ટીલ, વિધાઉટ મૂવિંગ ધ બોડી પાર્ટ. એકદમ 1 મિનિટ માટે તો એની બાજુમાં ને બાજુમાં ઊભો રહ્યો. દેન માય હેન્ડ ફાઉન્ડ ધ એજ ઓફ ધ મેટ્રેસ. અને પછી મારા હાથે જે મેટ્રેસની એજ હતી, જે ગાદલું છે એની બાઉન્ડ્રી છે એ ફાઉન્ડ કરી દીધી. એન્ડ સ્લીપ્ડ અંડર ઇટ વિથ ધ નોટ્સ. અને મારો હાથ છે એ મેટ્રેસની અંદર સ્લીપ કરી દીધો. આઈ અવોક લેટ નેક્સ્ટ મોર્નિંગ. બીજા દિવસે હું મોડો ઉઠ્યો. કેમ? કારણ કે રાત્રે બહુ સૂવામાં મોડું થઈ ગયું હતું. આઈ અવોક લેટ નેક્સ્ટ મોર્નિંગ ટુ ફાઇન્ડ દેટ અનિલ હેડ ઓલરેડી મેડ ધ ટી ફોર મી ઓલ્સો. એટલે કે એણે ઓલરેડી ચા બનાવી દીધી હતી. આઈ સ્ટ્રેચ્ડ આઉટ હીઝ હેન્ડ ટુવર્ડ્સ મી. હી સ્ટ્રેચ્ડ આઉટ હીઝ હેન્ડ ટુવર્ડ્સ મી. એટલે કે એનો જે હાથ છે એ લાંબો કર્યો. સ્ટ્રેચ out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. એના ફિંગરની વચ્ચે 50 રૂપીઝની નોટ હતી. My heart sank. એની મારો હાર્ટ જાણે હમણાં જ બંધ થઈ જશે. I thought I had been discovered. મને એવું લાગે કે હું પકડાઈ ગયો. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. એવું કહે છે કે કાલે આઈ મેડ સમ મની. મને કાલે સારા પૈસા મળ્યા છે અને હવે તને રેગ્યુલરલી તને પે આપીશ, મતલબ તને દર મહિને તને સેલરી મળી જશે. માય સ્પિરિટ રોઝ બટ વેન આઈ ટુક ધ નોટ્સ આઈ સો ઇટ વોઝ સ્ટીલ વેટ ફ્રોમ ધ નાઇટ્સ રેન. જ્યારે મારા હાથમાં જે પૈસા આવ્યા ત્યારે એ હજી પણ વેટ હતી. તો થીફને ખબર પડી ગઈ કે વેટ હતી, તો અનિલને નહીં ખબર પડી હોય. અનિલ ઇઝ ઓલરેડી નોન ઓલ ધીસ થિંગ્સ. પણ એ સામેવાળાને ખબર બી ના પડે કે મને ખબર પડી ગઈ છે, એવું બિહેવ કરે છે. ટુડે વી વિલ સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ સેન્ટેન્સીસ, હી સેડ. અનિલ એવું કહે છે કે આપણે આજે સેન્ટેન્સ લખીશું. હી ન્યૂ. એને બધી જ ખબર હતી અનિલને. બટ નાઇધર હિઝ લિપ્સ નોર હિઝ આઈ શોડ એનીથિંગ. પણ એની આઈઝ એના ઇશારામાં પણ અથવા તો કહીને પણ એની લિપ્સ ઉપર, એના આઈઝમાં, એના એક પણ મુમેન્ટમાં એવું નહોતું કહેવા, મતલબ એવું શો ના કર્યું કે હા ભાઈ આઈ નો એવરીથિંગ દેટ યુ હેડ સ્ટીલ માય મની. આઈ સ્માઇલ્ડ એટ અનિલ ઇન માય મોસ્ટ અપીલિંગ વે. And the smile came by itself. That's every time that he smiled at Anil was the artificial smile. But now this time the smile came by itself without any effort. यानी આ વખતે જે સ્માઇલ હતી એ વિધાઉટ એની એફર્ટ હતી. રાઈટ? તો મતલબ આમાં કેટલા બધા સેન્ટેન્સીસ છે જે આપણને બતાવે છે કે અનિલને પહેલેથી ખબર હતી. હવે જ્યારે ચોરી કરવા ગયો ત્યારે એવું કહે છે ચોરી કરવા એને હાથ અંદર નાખ્યો. અહીંયા છે ને એક સેન્ટેન્સ હતું કે સર્ચિંગ ફોર ધ નોટ્સ વેન આઈ ફાઉન્ડ ધેમ આઈ ડ્રુ ધેમ વિધાઉટ એની સાઉન્ડ. એટલે કે એણે ગાદલાની નીચેથી બધી નોટ છે અવાજ કર્યા વગર, બિલકુલ અવાજ કર્યા વગર લઈ લીધી. ત્યારે અનિલ સાઇડ ઇન હિઝ સ્લીપ. સાઇડ કરવું મતલબ જોરથી શ્વાસ બહાર કાઢવો. મતલબ અનિલને ત્યારે બી ખબર પડી ગઈ હતી. એ ત્યારે બી જાગીને એને પકડી શકતો હતો પણ એને પકડ્યો નહીં. રાઈટ? આ સેન્ટેન્સ બી બતાવે છે કે અનિલ knows that he is stealing now. Right? So this was the chapter and the writer of the chapter is Ruskin Bond. Right? Okay.